الأكبار لون يام بلو فلا يصح لأن الأكبار في اللغة هو الطبل وهذا يغير المعنى تماما ترجمون سلام يغيره ولو قال الله وكبر وجمرنا همزة وانتونا ألف وانتونا وكبر على فأبدل الهمزة واوا لمثالي همزة ونكيرنا الله وكبر على ووعد الرجو وهذا جائز في اللغة العربية يجوز قلب الحمزة واوا إذا كان ما قبلها مضمومة الله أكبر زي تقول وكبر الله أكبر الله وكبر وعليه فلو قال الله وكبر يكون أذانه مجزيا لأن هذا جائز لغة وانقى درجة سمتا يمك أيرون قرس لله مالتنا هنا بالنسبة لما حال المعنى لا يجوز مثل الله أكبر يتبالون نقر هنا استفهام فأبطل المعنى وأما الله أكبر فهو خبر الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وكذلك لو قال لمثال عند صوت نستو مثلا الله أكبر كما قلت قبل قليل أيضا هنا ندالو يقول شيخنا رحمه الله تعالى الأكبر هو الطبل هذا يغير المعنى وكذلك من يقول عندك زي المندزه أشهد أن محمدا ملون أشهد أني محمدا رسول الله ملال غير المعنى لو قال بهذه الصيغة الله وكبر عندنا بعض عندك زي من ما أصوات يقولون هكذا الله وأكبر من ملال ما لا يعني ما يقولون هذا وهم يقولون بهذه الصيغة العامة بتلاقي أكبابيوش عند الزاليلو يشلالو الله وكبر الله أكبر من وراء لأن الهمزة تقلب أحيانا وتقلب أحيانا واوا ولا يتغير المعنى مثلا الله وكبر بال ይሄ ትርጉሙን ስለማይቀይረው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም بدل همزة أكبر የሚለውን الهمزة هذه جعلها وكبر الله أكبر የሚለውን الله وكبر አለው ይሄ እንደዚህ አይነቱ أنه يكون أذانه مجزيا لماذا لأنه جائز في اللغة ولم يحل المعنى ወደ እንትኑ ትርጉሙን ስለማይቀይረው ወደ ሌላ ማለት ነው በዚህ መልኩ ማለት ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ولو كان أثلغ يبدل الراء مثلا لامان عندنا أذان سيل الله أكبر ملون الله أكبل على راون يمجرشاون را ودا لام ملسوا الله أكبل على እንደዛ ብለው አንድ ሰው አዛን ቢያደርግ ምን ሆነ فهذا لا يجزي እንደዛ ከሆነ አዛን አደረገ አይባልም لأنه أبدل حرفا بحرف فدلا ቀይረ ማለት ነው ولهذا إن كان الرجل أثلغ يبدل حرفا بحرف فإنه لا يجوز آذانه በዚህ ሁኔታ ላይ አይሆንም አንዳንዱ ምላሱ ቢሚል ሰው አለ አይደለም ምላሱ ኮልታፋ አላሁ አክበር የሚለውን አላሁ አክበር አለ እንደዛ ከሆነ ተገቢ አይደለም ማለት ነው አይሆንም ማለት ነው ሌላው እንደገና ከአዛን شروطዎች ውስጥ አይርፋ صوته بالأذان أذان سين دمصون كف ما أدرك علبت ويشترط رفع الصوت به بحيث يسمع من أذن لهم حيث لا مانع دمصون كف أدرك أذان لا اندي سمو على سفروا سومنو بدل بدي سمع والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن لكم أحدكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يابلو مالت
አዛን ሲደረግ በየሰፈሩ እንዲሰማና ሰዎች እንዲሰግዱ ማለት ነው። فإذا لم يرفع صوته لا يكون الأذان له عند ሰው ለምሳሌ መስጂድ አካባቢ ገባና ድምጹን በትንሹ አድርጎ አላሁ አክበር እዛው ለራሱ ብቻ እዛው አደረገ ያ አዛን ሌሎችን ተጣራ ማለት አይደለም። ሌሎች ሰዎች ሰምተው ወደዛ መስገድ አይችሉምና وإنما أذن لنفسه እንደዚህ አይነቱ ምንድነው ለራሱ ነው አዛን ያደረገው ማለት ይቻላል። فإن قدر فيه مانع وهو رافع صوته مثل ለምሳሌ ድምጹን ከፍ አድርጎ የአዛን እያለ ነው። በጎኑ ግን እስከ አባትር ደግሞ አለ። አሁን ይሄ ሪል ስቴት ምናምን የሚገነባል አይደል? በየሰፈሩ ኮኮኮኮ ያረጋ አዛን ሲል አያሰማም። የሚከለክል ካለ ምክንያቱም ያን ሰዓት እሱ ጮክ ብሎ አዛን አድርጓል እንዳይሰማ ያደረገው ምንድነው ያ የሚጮህ የሚቆረቆረው ነገር ነው። አንዳንድ ሰፈር ደግሞ ወፍጮ አለ፣ ግግግ የሚል ወፍጮ አለ። አንዳንድ ዝም ተረገመ ወፍጮ ወይ በደህና ያደቅ ዝም ብሎ ይጮሃል፣ ገጠር ወፍጮ ማለት ነው። እንደዛ አይነት አጋጣሚ ካለ ሰውየው ጮክ ብሎ አዛን እያደረገ ነው፣ ምንም ችግር የለም። لأن هذا المانع أوجب ألا يسمع الأذان። ስለዚህ ሰውየው በዚህ በኑሮ ውድነት እየራበው ጮክ ብሎ አዛን አድርጎ ነበር። ግን ጎረቤቱ ደግሞ መልሶ እንደገና በጎኑ የተከለው እንግዲህ ያስፋው ሊበኑ ወፍጮ ከለከለ ማለት ነው እንዳይሰማ። ምን ታረጋዋለህ? የዛን ሰዓት ምን ታረጋለህ? አደብ አድርጎ መቀመጥ ነው ማለት ነው። የሰማ ሰው ሄዶ ይሰግዳል። بالنسبة لرفع الصوت بالآذان المقصود من الآذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. ይሄ ህግ እንግዲህ የተደረገበት አዛን ሲደረግ ከፍ ተደርጎ አጂብ ይሄ ጀዋል ዛሬ ዝም ያለው ሳይለንት አድርገው ነው ድገላግሎኛል። እኔው በመሃል እየጮኸ እየረበሸኝ ይጣባቱ ሲለዛ ውሃ እንኳን አታመጣም እንደ ሸህ ጀማል ወላሂ ረተው ወላሂ ተው ሸህ ጀማል ተው ወላሂ ዱዓ ይደረግልህ በጅሙዓ ቀን ታጭቃው ልቅ ፎቁ ጥልቅ እንዲሆንልህ መካከለኛውን عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد حياكم الله كيف الحال طيبون سامحونا يا أخي አዛን ሲደረግ ድምጽ ከፍ እንዲደረግበት ተደርጎ እንዲደረግ የሚፈለገው ዓላማው ምንድነው? የሶላት ወቅት ለመግባቱ ለማሳወቅ ነው። ولا يمكن أن يكون إلا بسماع الناس له هذا من جهة በመጀመሪያው በአንድ ረገድ ምንድነው አዛን ለሰዎች እንዲሰሙ ነው። ሶላት መግባቱን እንዲያውቁ ቢስሚላህ አሁን ይሄ ሲሆን ታዲያ ምን ሊሆን ነው? አሁን ቀደም ሲል እንዳልነው በአገራችን አካባቢ አንዳንድ ሰው አዛን የሚባለውን ነገር አጅሩንም ከመፈለጉ ጋር እንዲሁ ደግሞ እንግዲህ እንደው ዛች መስጂድ ላይ ቁጭ ብሎ ሰውየው አዛን ሙአዚን ሲሆን የሚያዝንለት አላምጦ ሸጎጥ እንደ ሀብታሙ መጣና ሸጎጥ ዝም ብሎ 100 ብር 50 ብር ነገድ ዝም ብሎ ወተፍ ያረጋለት ስለሚሄድ አንዳንዱ ሰው እውቀትም ሳይኖረው ግዴታ ሙአዚን ወይ ኢማም ካልሆንኩ አሰጋጅ ብሎ ድርቅም ይላል። እሺ ያ ሰውዬ አዛንን እናስተምረው እንበል። እንዴት እንበል? አዛን ማድረግ ይማር ይባል። ቃላቶቹን አባባሉን ማስተማር ይቻላል ማለት ነው አዛን እንዲል። ነገር ግን ትልቁ ችግሩ ድምጽ የለውም ሰውየው ወይ ቁርአን አላሁ አክበር ሲል ትንፋሹ ይቆራረጣል። ያ ከሆነ ግዴታ ያ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ የማይገባው ቦታ ላይ አዛን ልበል ብሎ በዘመድ በምን በተለያየ በዛበዝህ ብሎ ግዴታ ሙአዚን ግዴታ ኢማም ማን ሙአዚን መሆን አለብኝ ብሎ ድርቅ ማለት የለበትም። ምክንያቱም ድምጹን ከፍ አድርጎ ድምጹ ጥሩ የሆነ ሰው መሆን መቻል አለበት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢላል አዛን ያድርግ ብለው ያሉት የቢላል ድምጽ በጣም የማይቆራረጥና እንደዚሁም ደግሞ ጥርት ያለ ድምጽ ነበር።
ስለዚህ አንደኛው ሰው መጥቶ ለምሳሌ እኔ ግዴታ ወይ መስጂድ አካባቢ ወይ የመስጂዱ ብቻ ጀማዓ ዘመዶቹ ስለሆኑ እኔ አዛን ማድረግ አለብኝ ብሎ በዘመድ በምን እዛ ቦታ ላይ መሾም አለብኝ የሚል ከሆነ ዋጋ የለውም ድምጽ ከሌለው። ምክንያቱም ምንድነው ولا يمكن أن يكون إلا بسعي الناس له. هذا مش كلام ሰው يقول راسه من فادف كونه ማን ይሰማዋል ማን ይሽለዋል መሆን የለበትም ማለት ነው ሰዎች ካልሰሙት። هذا من جهة በአንድ መልኩ ይሄ ነው። من جهة أخرى أو من جهة ثانية قوله صلى الله عليه وسلم በሌላ በሁለተኛው ደግሞ ህግ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? يؤذن لكم أحدكم ከናንተ ከውስጣችሁ አዛን ያደርግላችሁ ሲሉ المقصود بها أنهم سمعوه أذن ولو أذن لنفسه لم يسمعوه. ይሄ ምንድነው? ያ ሰውዬ ድምጹ የሚሰማ መሆን አለበት። ለራሱ አዛን ሲያደርግ ለራሱ ብቻ የሚሰማ ከሆነማ ዋጋ የለውም። እዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يؤذن لكم أحدكم ብለው ያስቀመጡት ማለት ነው። እና ዝም ብለህ ዘመዴ ነው ወይ ዘመዴ መስጂድ ነው ብለህ ድምጹ የማይሰማ ድጉልጉል የሆነ ሰው ዛርገህ ብታስቀምጥ ድምጽ የሌለው አዛን ሲል ዝም ብሎ ያለ የታመመች ድመት የምታንቋረረውን የሚያክል ድምጽ ይዞ ቢመጣ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም የሚሆነው እሱ ስላልሆነ ولو أذن لنفسه لم يسمعوه. هذا استدلال الشيخ هنا ودليله. وأيضا الأدلة متضافرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على متابعة المؤذن. ምክንያቱም ደሞ ሁለተኛው ደሞ የነብዩ አለይሂ ሰላም እንደነው ሙአዚኑን ሰው አዛን ሲል ሌላው ሰዎች መከታተል አለባቸው አሉ። اذا سمعتم معنى المؤذن فقولوا مثل ما يقول. አዛን የሚለው ሰውዬ ሲሰሙ እሱ እንደሚለው በሉ አሉ። እሺ كيف نسمعه وهو يؤذن لنفسه على سبيل المثال. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ይሄን እንግዲህ ምን አስቀመጡ? ከአዛን ሸርጥ ላይ ሙአዚኑ ሲሰማ ሙአዚኑ አዛን ሲል ሲሰሙ እናንተም እንደሱ በሉ አለ። አንድ ሰው ድምጽ የሌለው ለምሳሌ ዝም ብሎ ትንሽ እንኳን የሆነ ነገር እንኳን ቢመጣ እሪ ብሎ መጮህ እንኳን የሆነ ነገር ማሰማት የማይችል ሰው አመጣህና ዘመድህ ስለሆነ በዘመድ በዛ አድርገህ ቁጭ አረከው። የሶላት ወቅት ሲገባ አዛን ይላል አይሰማም። ሰዎች ሳይሰግዱ ይቀራሉ። ይሄ ዋጋ የለውም። እንዴት አድርገው ሰዎች ይሰሙታል? እንዴት አድርገው ሙአዚኑን ተከታትለው እነሱ ያንን እድል ያገኙ? كيف اسمعوا وهو يؤذن لنفسه على سبيل المثال. كما عمل لما يكرمون مجرشة تكفت راس አዛን ሲል ድምጽ ማይወጣ ሰው إن كان هناك مانع فلا حرج عليه. مثل الحفارات قدم እንዳልኩት ለምሳሌ በመስጂዱ ዙሪያ ላይ መንገድ እየተሰራ ያለ እስካባተሮች የሚቆፍሩ ከሆነ ጂቢሲዎች ግሬደሮች ምናምን የሆነ ነገር ካለ በዛ አካባቢ በጀዋሪ المسجد فصار صوتها أعلى من صوت المؤذن لم يسمعه الناس እንደዛ ከሆነ لا حرج عليه. لماذا؟ لأن هذا خارج عن الإدارة. نا هونداي የተለያየ በቃ ጂቢሲው ምኑ የተለያየ ስም አዲስ የሆኑ እስካባተሮች ድምጻቸው ሌላ ነገር ነው። እዛ አካባቢ በሰፈር ይሰራል። አይ ኢንተርኔት ግዙልኛ ኢንተርኔት ግዙልኝ እኔ ምን ላድርጋችሁ? እና እንደዛ አይነት ችግር ካጋጠመ ምንድነው የሚሆነው? አይሰማም ድምጹ ካልተሰማሳ እስካባተሩ ይጮሃል፣ ግሬደር ይጮሃል፣ የተለያየ ነገር መንገድ እየጠረጉ እየሰሩ ከሆነ ሰውየው ባለው
አትጩሁ እንጂ እሺ አትጩሁ ይባላል። ለምን ይሄ ነው? አንድ ሰው ብቻ ይበቃል። ግልግል በስ ሙሳ ብቻ አዳምጡ። ታጣራሩ ሸራ አድርጉ። ለበክ ሸህ ሙሳ አዋ ሙሳ መርሐባ አይሰማም ሲሉ እኮ ነው። አይሰማም ሲሉ ይኸው እንዲህ ግልግል በልሽ አንተው ትበቃለህ። ታው አድርግ። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምን መሆን አለበት? ድምፁ አዛን እያለ የተለያዩ ነገሮች ከከለከሉት ያ ሰውዬ ጥፋት የለበትም። እሱ በዚህ በኑሮ ውድነት ቁርስም አልበላ ሊሆን ይችላል። ምሳም ሳይበላ ለምሳሌ በራባ አንጀቱ ሄዶ አዛን አለ። የዛን ሰዓት የሚቆፍር ምን የተለያየ ነገር ካለ በመስጂዱ ዙሪያ የሚሰራ አልተሰማም። ያን ጊዜ ግን እንዳይሰማ ያደረገው ምንድነው? በጎኑ የቆፈረው ነው። ሌላው ومن شروط الآذان ከአዛን መስፈርቶች ደግሞ አንዱ የሚካተተው አየኩነ ሙስሊማን ሰውዬ المؤذن يعني مسلما شروط مسلم مهون مشار علبت فلو أذن كافر مهما كان صوته وأداؤه لمثال عنده مسلم دمس يلو دمسو دكما ሌላው ግን ካፊር ለምሳሌ ድምፁ በጣም ግብዳ ነውና የፈለገ በአካባቢው የተቆፈረ መሬት ቢቆፈር የሆነ ነገር ቢሆን ድምፁ አካባቢውን ይቀውጠዋል ያሰማል ተብሎ ያ ካፊር አዛን ያድርግ ቢባል ያዛንም ስነ ስርዓቱ ቢያውቅበትም ቢያምርም ራሱ ያ ሰውዬ ሙስሊም ስላልሆነ فانه لا يصح اذانه لان الاذان ذكر عباده አዛን ራሱ ذكر አምልኮት ነው والعباده لا تصح الا من مسلم ኢባዳ ደግሞ አምልኮት ምንድነው ከሙስሊም እንጂ ከካፊር ተቀባይነት ስለማይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ከአዛን ሸርጡ አየኩነ ሙስሊማን المؤذن يكون المؤذن يكون مسلما فلو كان كتابيا أو مشركا أو غير ذلك فإنه لا يصح أذانه لأن الأذان عبادة هذا من جهة باند ملكو أذان راسو عبادة عامل كوتنو مسلم قال هنا يلي لو أذان أي هنا مالتنا هي باند ملكو باند في ستاي ومن جهة الثانية بالنسبة العبادة لا تصح إلا من مسلم هذه قاعدة هي راسو إنشاء هجنا عبادة ما نيوم تقبل من وراء مسلم شو هنو النزي ضابط وشناتو والضابط فإنكم تحوزون علما كثيرا بإذن الله ياسكه ندرس لمثالي يراسني هنا قاعدة أصولية لابد أن ندونها شريعة ياسكمته قوتشال الناس من قزيم ما من شال اللبن نصن فقلنا دم بوتشنا ما من شال اللبن من القواعد عامة كل عبادة لا يأتي رجل آخر يقول الصلاة تصح من الكافر نقول لا الصوم لا يصح الزكاة لا تصح كل عبادة لا تصح إلا من مسلم ما نيوم ما هو ما نيوم صلاة عبادة ما نيوم نجر كمسلم نجي مسلم قال هنا أي هنا مالتنا
ሌላው كمؤذن شرط أن يكون المؤذن ذكرا የአዛን መስፈርት ከሚያሟላ አንዱ ምን መሆን አለበት? ሙአዚኑ ምን መሆን አለበት? ወንድ መሆን መቻል አለበት። واشترط ايضا ان يكون ذكرا مؤذن من مهون علبت وند ነው መሆን ያለበት لان المراه ليست من اهل الاذان ولا يجوز لها ምክንያቱም ሴት አሁን ለምሳሌ አዛን ማለት አትችልም ለሷ አዛን አይፈቀድም لان صوتها عوره ድምጿ عوره ስለሆነ ማለት ነው والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ولهذا كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الرجال ولا ينهاهن عن ذلك ولو كان صوتها عورة لنهاهن عن ذلك لكن من النوع الخضوع به حرام إنما لا ينبغي لها إظهار الصوت حتى وإن قلنا إنه ليس بعورة ولهذا يسن لها في التلبية التي يشرع فيها الجهر بالإسرار يا بتشانو يمي فكر الله معناتنا وعلى هذا القول فإن الذكورية شرط في صحة الآذان والإقامة ولا يصحان من غير الذكر ስለዚህ አዛንና ኢቃማን በተመለከተ ከነሱ መስፈርት ወንድ ሊሆን ይገባል